Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 7 of PGTRB and we are discussing Grish Karnad's play Tughlaq, which is political allegory. The political allegory, and here Tughlaq is a historical character. Grish Karnad takes this historical character and he is trying to satirize the Nehru's economic policies and political policies. அப்ப நேருடைய ரெஜீம்ல there were lot of decisions which were taken which troubled the people அப்படின்னு கிரிஷ் கர்னாட் வந்து இந்த ஒரு பிளே மூலியமாக நமக்கு சொல்றாரு. அதுல நம்ம வந்து ஏறக்குறைய 6 scenes முடிச்சு we are entering into the 7th scene. And how does the 7th scene begin? நம்ம 6th sceneல we saw that somebody was killed. Who was the one who was killed? Who was killed in scene number 6? There was the attempt on the life of Tipu Sultan. Sorry, Tipu Sultan சொல்லிட்டேன். Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq. Shihabuddin was killed. All the others were also killed, but Shihabuddin death was converted into a to celebrate the martyr of his he was celebrated as a martyr. Why did the king plan to celebrate him as a martyr? In order to get into the good books of Shihabuddin's father. இல்லைன்னா Shihabuddin's father என்ன பண்ணுவாரு? He will turn against Tughlaq. அதனால Tughlaq என்ன பண்றாரு? பக்காவா பிளான் பண்ணி that Shihabuddin lay down his life in the process of defending the king. So the king wanted to celebrate the martyrdom of Shihabuddin. அந்த மாதிரி ஒரு கன்னிங்கா பிளான் பண்ணி Tughlaq வந்து பக்காவா பிளான் பண்றாரு. அது அந்த சீன்ல பார்த்தோம். ஓகே, அதே நேரத்துல இப்ப சீன் 7ல உள்ள போகும்போது we find an announcer coming and announcing to the people. ஒரு அனௌன்சர் வராரு. we also use the term crier. இந்த மூலம்னா அடிச்சு சொல்லுவாங்களே, மக்களுக்கு பிரகடனப்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடியவர். அப்ப there is an announcer who comes on the stage and there will be people on the side stage. அப்ப அங்க வந்து என்ன பண்ணுவாரு? he will break the drum and he will give certain information to the people. அப்ப என்ன மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா, he says that the merciful Sultan Muhammad has given a decree. அவரு வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு. இட்ஸ் a royal information. What is the information? Within the next month, ஒரு மாசத்துக்குள்ளார all the citizens of Delhi must move towards Daulatabad. இங்க ஒரு ஈக்குருவி கூட இருக்கக்கூடாது. எல்லாருமே என்ன பண்ணணும்? They should go to Daulatabad. அப்படியே யாராவது இருந்தா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்னிங்கையும் சொல்றாரு. The king is very merciful if he has given this information that you should move to Daulatabad. What is the time duration given? Within a month. Within a month you pack everything and carry all your things and move to Daulatabad. அப்படி போகாதவர்களுக்கு they are called defaulters. அப்படி போக மறுக்கும் நபருக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, they will get severe punishment. பயங்கரமான பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். நீங்க எதிர்பார்க்காத பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he also adds that the king has made all arrangements for food, clothing and medicine and it will be given by the state. நீங்க டிராவல் பண்ணி போகும்போது உங்களுக்கு தேவையான உணவு, உங்களுக்கு தேவையான இருப்பிடம், உங்களுக்கு தேவையான உணவு பொருள், மெடிசின் எல்லாமே கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கும். அதனால நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. அண்ட் தௌலதாபாத்துக்கு போறீங்க. அந்த இடம் எப்படின்னா டெல்லியை விட சூப்பரான இடம். யூ வில் ஹாவ் ஆல் த அம்யூனிட்டிஸ். அம்யூனிட்டிஸ்னா என்ன? ஃபெசிலிட்டிஸ். ஒரு குடியிருப்புக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அங்க இருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டுல ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டு இஸ் ஃபேசிங் a bloom these days. அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வித் ஆல் அம்யூனிட்டிஸ். என்ன அம்யூனிட்டிஸ் சொல்றான்? எங்களுடைய லே அவுட்ல உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வருது, ஸ்கூல்ஸ் வருது, பிளே கிரவுண்ட் வருது, அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் வருது, டேப்ஸும் போட்டு கொடுக்குறோம், அப்புறம் மரங்களும் வைக்கிறோம். ஸ்ட்ரீட்ல அழகா இருக்கிறதுக்காக மரங்களும் வைக்கிறோம். There is a swimming pool
there is all the other entertainment sources. ஒரு இன்பில்ட் தியேட்டரும் வருது சார். இதுக்கு மேல உங்களுக்கு என்ன வேணும்? எல்லாமே all amenities will be provided, solar street lamps, இவ்வளவு விஷயமும் நாங்க கொடுக்குறோம். so please come and buy அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு அதை நம்பி நீங்க போய் வாங்குனீங்கன்னா, சார் எப்ப செய்வீங்க? செய்யும் போது செய்வோம் சார், வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதே மாதிரிதான் false promise is given by முகமது சுல்தான். ஓகே, முகமது என்ன பண்றாரு? துக்ளக் இந்த மக்களுக்கு வந்து ஆசை வார்த்தை காட்டுறாரு. அப்படி ஆசை வார்த்தையால மயங்காத மக்களை பயமுறுத்தி அந்த இடத்துக்கு கூட்டி போக போகிறார். Did you get all these information, teachers? Yes, sir. This is the false promise that is given. What is the reality அப்படிங்கறது தான் இந்த சீன்குள்ளர நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, people are traveling from Delhi to Daulatabad. டெல்லியில இருந்து தௌலதாபாத்துக்கு மக்கள் எல்லாம் சாரை சாரையாக கிளம்பி போகிறார்கள். போகும் பொழுது they were given the promise that they will be given food, they will be given proper shelter. உங்களுக்கு தேவையான அந்த டிராவல் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நைட்ல ஸ்டே பண்றதுக்கு நல்ல டென்ட் அமைத்து கொடுப்போம். உங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் will be catered by the state ன்னு சொன்னாங்க. ஆனா we come to know that there were Hindus and Muslims who were moving from Delhi and they were not given the basic facilities. Most of them were starving. உணவு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. அதே நேரத்துல எக்ஸாஸ்டன் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது, தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருந்தது. அப்புறம் என்னாச்சு, போற வழியில அவங்க நெடும் பயணம் மேற்கொண்டதால் நிறைய வியாதிகள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. and most of them were dying on their travel towards Daulatabad. அப்ப நமக்கு இந்த சீன்ல ரெண்டு பேரை நமக்கு வந்து மெயின் கேரக்டர்ஸா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. யாரு அப்படின்னா, ஏற்கனவே பார்த்த the two criminals, one is Asis, the other one is Azam. Who is Asis? Do you remember the character? He was personating as a Brahmin. What is his name? What is the Brahmin name of Asis? Vishnu Prasad. Vishnu Prasad. அப்ப அவர் இன்னமுமே அதே ஒரு இம்பர்சனேஷன்லயே தான் இருக்கிறாரு. he is still in the disguise of a Brahmin. அப்ப அந்த பிராமினோடு ஒரு முஸ்லிம் இருக்கிறாரு. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க? they are trying to make the most during this journey. இந்த ஜேர்னில மக்கள்கிட்ட இருந்து எப்படி பணம் கறக்கலாம், எப்படி எல்லாம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற வேலையை பாக்குறாங்க. ஏன்னா இது ஏற்கனவே அவங்க பிளான் பண்ணது. அப்ப என்ன பண்றாங்க? ஆசிஸ் பத்தி நமக்கு தெரியும். ஆசிஸ் who is impersonating as the Brahmin Vishnu Prasad, he was given a lump sum money and he was also made a civil servant. அப்ப இந்த சிவில் சர்வெண்டா அவர் இருந்துகிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு கீழே Azam is working and both of them they are trying to squeeze money from the people. அப்ப நமக்கு ஸ்டோரிக்குள்ளார a Hindu woman is brought into the scene. ஸ்டோரிக்குள்ளார ஒரு ஹிந்து உமன் என்ன பண்றாங்க? the Brahmin Vishnu Prasad பார்க்க வராங்க. அந்த பிராமின் யாரு? Asis. he is in disguise. அவர்கிட்ட வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஐயா கருணை காட்டுங்க, என்னுடைய குழந்தை வந்து ரொம்ப சிக்கா இருக்கு. okay, please allow me to go back to எங்க போகணும்? go back to Delhi. டெல்லிக்கு போகணும், இல்லைன்னா என்னுடைய குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படிங்கும் போது ஆசிஸ் பாருங்க, though he is in the appearance of a Brahmin, he doesn't show mercy to a Hindu woman because he is basically a Muslim. அவன் உள்ள முஸ்லீமா இருக்கிறான், வெளியில அப்பியரன்ஸ்ல ஹிந்துவா இருந்தாலும் சரி இவர் ஒரு ஹிந்து, நம்ம ரிலிஜனை சேர்ந்தவர், அதுவும் ஒரு பிராமின், அப்ப இவர் கொஞ்சம் இரக்கம் காட்டுவாருன்னு நினைச்சு அந்த ஹிந்து உமன் வந்து தன்னுடைய சிக்லி சைல்ட கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க. அண்ட் இவன் என்ன சொல்றான்? நோ, ஓகே, நான் உங்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டேன், எனக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் காசாவது கொடுங்க அப்படின்றாங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு? கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அவங்க அந்த மாதிரி என்ன சொல்றாங்க? இந்த குழந்தைக்கு மேல நான் சத்தியம் பண்றேன், நீங்க இப்ப கொடுத்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைய நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், ஒரு டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப ஆசிஸ் அங்க வந்து ஆசிஸ் தான் நம்ம அந்த விஷ்ணு பிரசாத் அப்படிங்கிற கைஸ்ல இருக்கான். அவன் என்ன சொல்றான்னா, அம்மா நான் காசெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், ஆனா உன்கிட்ட காசு இருந்தா யூ கேன் வெரி வெல் டேக் யுவர் டாட்டர் டு a doctor. உங்களுடைய குழந்தைய என்ன பண்ணலாம்? ஒரு டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போலாம்.
அப்படி கூட்டிட்டு போறதுக்கு பர்மிஷன் வேணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் பிரைப் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் பிரைப் கொடுத்தீங்கன்னா, எனக்கு இல்லம்மா, எனக்குடைய சீனியர் அபிஷியல்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு காசு கேட்கறாங்க, நீங்க காசு கொடுத்தீங்கன்னா they will permit you to meet a doctor, otherwise you cannot meet a doctor அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த விஷ்ணு பிரசாத் அந்த ஹிந்து உமன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அம்மா சார் என் கையில காசு இருந்துச்சுன்னா நான் ஏன் சார் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்கிறேன், நானே ஒரு டாக்டரை பார்த்து போயிருக்க மாட்டேனா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த அம்மா இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, என்னுடைய ஹஸ்பண்டும் ரொம்ப சிக்கா இருக்காரு, எனக்கு இவங்க 2 பேருடைய உயிர் முக்கியம், சீக்கிரமா கொஞ்சம் காசு கொடுங்க, அட்லீஸ்ட் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டாக்டர் எங்க இருக்காருன்னு காட்டுங்க, அந்த டாக்டர் காலில் விழுந்தாவது நான் வந்து என்ன பண்றேன், என் பிள்ளைய என்னுடைய ஹஸ்பண்டையும் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா ஆசிஸ் வந்து he is stone hearted, he doesn't help the lady. ஆனா ஆசாம் is bit compassionate. Okay, who is ஆசாம்? ஆசாம் யாரு? பிராமன். அவரு வந்து ஆசிஸ் தான் பிராமன். He is the friend who is now working under Asis alias Vishnu Prasad. அந்த ஆசாம் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, பாவம் இல்லையா ஒரு அந்த அம்மா, நீ ஒரு பிராமன் வேஷத்துல இருக்கிற, அந்த அம்மா ஒரு ஹிந்து உமன், she has a child which is dying, அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டக்கூடாதா அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஆசிஸ் சொல்றான், ஏய் நீ ஒரு முட்டா பையடா, அந்த குழந்தை வந்து பார்த்தோன்னே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த குழந்தை பிழைக்காது, ஏன் அந்த குழந்தை மேல நம்ம இருக்கப்படணும், ஒண்ணுக்குமே உதவாத அந்த குழந்தை, அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த அம்மா கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பேசி கொஞ்சம் காசு எப்படியாவது வசூலிக்கலாம். இந்த இடத்துல அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற முடியாது, அந்த அம்மாவும் காசு கொடுக்க முடியாது, அப்ப எதுக்கு ஒரு டாக்டரை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சு நமக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இவரு சொல்லிடுறாரு. Did you get that? So, what is the condition of that particular Hindu woman? She is weeping. Okay, she is weeping and she is going out. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, we come to know that false promise was made by Muhammad Tughlaq and people are suffering on the way to Daulatabad. இந்த விஷயம் நமக்கு தெரியும். அதற்கு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we have the entry of a family with the seniors and 6 kids. Okay, senior ஒரு ஃபாதர் வராரு, அவரோட ஒரு 6 குழந்தைகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, they are coming and they are standing waiting for Vishnu Prasad to look at them. Vishnu Prasad alias Asis, அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா, he is busy reading a book. அப்படி புக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரியே நடிக்கிறாரு. And the man who came there is in charge of protecting the dead bodies. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the rule is a very worst rule. ஏன் அப்படின்னா, there are many people who have died and the government is trying to keep the body safe and it is trying to extract money from the relatives, the kith and kin of the dead men. இப்போ ஒரு kith and kin வராங்க, என்னோட உறவினர் இறந்து போயிட்டாரு சார், அந்த பாடி எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா, காசை கட்டிட்டு என்ன பண்ணுங்க, பாடி எடுத்துட்டு போங்க. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் சிஸ்டத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான். when people are admitted in the hospital and when the patient dies, the body is kept in the mortuary and people demand the fee to release the body from the mortuary. இது நடக்குது. இதே மாதிரி விஷயம் தான் அங்கேயும் நடந்தது. அப்ப there were people employed by Muhammad Tughlaq to preserve the dead bodies. And the dead bodies were preserved in order to make money. Okay, and அந்த protective workல இருந்த அந்த ஒரு மனிதன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா, he has come to meet Asis. And what is the position held by the man? He addresses himself or he discloses himself as a kafir. தன்னை கஃபீர் என்று அவர் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டுகிறார். அந்த மனிதர் வந்து, சார் நான் ஒரு கஃபீர் சார், என்னுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, இந்த பேலஸினுடைய முன்பகுதியில
there are many dead bodies of those people who were executed by the Sultan. And there are many such people who are executed. யாரெல்லாம் கவர்மெண்ட் எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிறாங்க அவங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணுவாரு? துக்ளக் he will order for the execution. எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னு அவங்களுடைய பாடிஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க? there will be gods who will be safeguarding. ஓகே, அந்த இடத்துல அந்த அந்த பேலஸுக்கு முன்னாடி ஒரு கெனால் இருக்கும், அதுல போட்டு பத்திரமா பாதுகாப்பாங்க. ஏன் பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த பாடிஸ காசு கொடுத்து உறவினர்கள் வாங்கி கொண்டு போய் ஒரு பரியல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணும். அப்ப காசு கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணுவது அப்படின்னா பாடியை தரமாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப காசு கொடுக்க மனமில்லாதவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டியூரிங் த நைட் they will go and steal the body away. இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு மக்களை தள்ளியவர்கள் யார் அப்படின்னா கவர்மெண்ட். அண்ட் who represents the government? முகமது துக்ளக். டெட் பாடிஸை வச்சு கூட காசு பார்க்கக்கூடிய வேலையை செய்த ஒரு ரூலர் முகமது துக்ளக். Did you understand this concept, teachers? Yes, sir. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு மனிதர் இங்கே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறார். இப்ப அந்த ஃபேமிலி போகுது. அந்த ஃபேமிலி வந்து அந்த பக்கம் போறாங்க, இன்னொரு ஃபேமிலி வராங்க. அண்ட் அங்க ஒரு ஃபேமிலியில there are 8 people. அந்த ஃபேமிலி வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கிறாங்க அப்படின்னா, ஆர் யூ மேரிட் அப்படிங்கும் போது இவன் சொல்றான், எங்களுக்கு 6 குழந்தைகள் இருக்கு, இன்னமேட்டு தான் நானும் என் ஒய்ஃபும் மேரேஜ் பண்ணிக்க போறோம். why do they live like that அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, even marriage became a costly affair. They have to pay for the marriage. ஏன்னா கல்யாணம் பண்றது காசு இல்ல, ரெஜிஸ்டர் பண்றது காசு இல்ல, அதனால லெட்ஸ் லிவ் இன் டுகெதர் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அதே நேரத்துல நமக்கு இந்த ஃபேமிலி வெளியில போனோன்னா திருப்பியும் நமக்கு ஆசாம பத்தி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது. என்ன அப்படின்னா, when everything is happening, Azam is very much preoccupied. அவர் ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. யாரை பத்தி யோசிக்கிறார் அப்படின்னா, he is thinking about the sick woman, the woman who came with a sick child in the beginning. A Hindu woman ஒருத்தவங்க வந்தாங்க இல்லையா ஒரு குழந்தையோட, அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. அதே நேரத்துல he is trying to caution Aziz. அவர்கிட்ட சொல்றாரு, come on Aziz, you are pretending to be a Hindu, particularly you are pretending to be a Brahmin with the name Vishnu Prasad. If you are so stern, people may start suspecting you. A Hindu turning against a Hindu, asking bribe from a Hindu. This is unfair. அதனால இப்படியே நீ கண்டினியூ பண்ணீன்னா உன்னுடைய குட்டு அம்பலப் ஆகிவிடும். அதனால கொஞ்சம் அடக்கி வாசி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆசிஸ் கிட்ட ஆசாம் சொல்கிறார். உடனே ஒருவேளை நான் மாட்டிக்கிட்டா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத ஆசிஸ் சொல்றாரு. ஒருவேளை if I get caught, what will happen? The king will catch me and he will mutilate me. மாறுக்கை மாறுகால் வாங்கி விடுவார். That will be the punishment that will be given in Islam. When you steal people, when you deceive people, when you take a bribe, they will mutilate your organs, particularly the hands and the legs, and he will be left in a torn mat and he will be left to beg. அந்த மாதிரி ஒரு பிச்சைக்கார நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றான், I will not get into that condition. Rather, what I am planning is, I am planning to play the tricks along. இன்னும் நிறைய ட்ரிக்ஸ் பண்ண போறேன். I'm going to become wealthy. I'm going to become successful. I'm going to gain more positions, higher positions in Daulatabad. நல்ல காசு பார்க்க போறேன், நிறைய சம்பாதிக்க போறேன், நல்ல ஹை பொலிட்டிக்கல் பொசிஷனுக்கு போக போறேன். I'm going to make power. I'm going to become powerful அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றான். அந்த நேரத்துல you hear the cry of the Hindu woman as she is crying out because her child has died. தன்னுடைய குழந்தை இறந்து விட்டதால் அந்த இந்து தாய் என்ன பண்றா, கதறி எழுதுகிட்டு இருக்கா. இப்ப ஆசாம் சொல்றான், ஐயோ இதனால பெரிய பிரச்சனை வரப்போகுது, பெட்டர்
we get into the company of the coffee. காஃபியரை வந்து நம்ம கூட்டணியில சேர்த்துக்குவோம். அந்த கூட்டணியில சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த பிரச்சனையில இருந்து தப்பிக்கலாம், இன்னும் நிறைய காசு பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கஃபீர் கையில வச்சுக்கிட்டா என்ன பண்ணலாம்? The government would have fixed a certain amount of money for handing over the dead body. அதோட இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணலாம்? நம்ம கோட் பண்ணி இடையில இருக்க அமௌண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த டெட் பாடிஸ் கொடுக்கலாம். This is the actual plan made by Azam. The next one is Aziz. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. See, don't call me by the name Aziz because everybody know me only as a Hindu Brahmin by name Vishnu Prasad. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we have to use the Sultan's plan. The Sultan has now made a decree. And the decree padi, he is planning to introduce copper coins in the place of silver coin. ஏற்கனவே சில்வர் காயின்ஸ் பயன்பாட்டில் இருந்தன. அந்த சில்வர் காயினுக்கு இணையாக equal in value, he is going to introduce copper coin. சரி, அப்ப நம்ம அந்த காப்பர் காயின் வச்சு என்னடா பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசாம் கேட்கும்போது, நம்ம காப்பர் காயினை வச்சு எதுவும் பண்ண போறதுல, நம்ம காப்பர் காயினை அடிக்க போறோம், கள்ள நோட்டு அடிக்க போறோம். We are going to mint copper counterfeit coins. Counterfeitனா போலியாக நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? காசு அடிக்க போறோம். காசு அடிச்சு அந்த காசை புழக்கத்துல விட்டு, கள்ள நோட்டை புழக்கத்துல விட்டு நல்ல நோட்டை நம்ம சேர்க்க போறோம். சில்வர் எல்லாத்தையும் வாங்க போறோம். This is how we are going to become rich. We are going to manipulate the king. We are going to deceive him. அந்த கிங் வந்து ஒரு முட்டா பீஸ். அவன் ஏதோ நல்லது செய்யற மாதிரி நினைச்சு நமக்கு தான் நல்லது செய்யறான். அவன் உண்மையாலுமே ஏமாற போறான். அவனை ஏமாத்துவோம் வாடா அப்படிங்கிறான். Did you get that information, teachers? Do you have any questions here?